मित्रों, कक्षा 6 पाठ 6 सुबह मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। इस पाठ की हमने चर्चा की थी। पाठ के बारे में, कथा वस्तु के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं पाठ चलाने जा रहा हूँ। पाठ आप अपने अपनी पुस्तकें लेकर पुस्तकें लेकर बैठ जाइए और ध्यान से मुझे सुनिए। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना से पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ से और साहस में काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती है। जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। सवारे सवारे रेशमा घરમાં જુએ છે બધા જ વ્યસ્ત છે। કોઈ પોતાના સામાનને ઝાટકી રહ્યું છે, જેમ આપણે કપડાથી ઝાટકો મારીએ એમ પોતાના સામાનને ઝાટકી રહ્યું છે। કોઈ મકડી એટલે કરોળિયો, મકડી કે જાલે એટલે કરોળિયાના જાળા, કોઈ કરોળિયાના જાળા ઉતારી રહ્યું છે, તો કોઈ બીજું કંઈક કામ કરી રહ્યું છે, કોઈ સાફ સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે। રેશમાએ જોયું, એને મનમાં લાગ્યું કે આજે કોઈ ખાસ દિવસ હશે। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। माए सवारे उठीने मम्मी ने पूछ्યું કે મમ્મી, આજે કોઈ ખાસ દિવસ છે? એટલે આ બધા લોકો ભેગા થઈને સફાઈ કરે છે, તેનું કારણ શું છે? हाँ बेटिया रानी, आज त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए प्रेम थी रेशमाना गाल पर आम टपली मारीने कीधुं कि हाँ बेटा, तने खबर नथी? तहेवारना दिवसो आवी रह्या छे, दिवाળી आवी रही छे, अने आपणे जो दिवाळीना रजाओनो आनंद लेवो होय, आपणे तहेवारोनो आनंद लेवो होय तो पेला घरमां साफ सफाई जरूरी छे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। पर माँ, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? बताओ माँ। अब देखो, ये अपंग लड़की है, एक अपंग छोकरी है, તેને પણ કામ કરવાની ઈચ્છા થાય છે। એટલે માને કહે છે, શિકાયત કરે છે કે માં, તે મને તો કોઈ કામ સોંપ્યું નહીં, બધાને કામ સોંપ્યું, તો મને કામ સોંપ, મારે પણ કામ કરવું છે ને। अच्छा चलो, पहले नहा धो लो, धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, अभी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। माए કહ્યું, हाँ साची बात है बेटा, तू हमણાં उठी છે, वांधो नहीं, तू પેલા નાહી ધોઈ તૈયાર થઈ જા, નાસ્તો કરી લે, મારે પણ તારી મદદની જરૂર છે। એમ કરી અને મા પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। રેશમાને रुआसे स्वर में कहा, हाँ हाँ, मदद तो जरूर लूंगी। रेशमाए पण आम रुआबथी कीधुं, हाँ हाँ, हूँ पण तुम्हारी मदद करीश। मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया અને તરત જ માએ એ રેશમાને જે પહેલાવાળી ખુરશી હતી, હા બેટા, મારે તારા કામની જરૂર છે, મારે તારી મદદની જરૂર છે, પણ પહેલા તું નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા, નાસ્તો કરી લે, પછી હું તને બોલાવું, એટલે એ તારે કાર્ય કરવાનું રહેશે। એમ કરી માએ તેને પેલા જે પૈડાવાળી ખુરશી હતી એની પર બેસાડી દીધી। कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। कुर्सी धीमे धक्को मारे, એટલે હવે તું તારે હાથિયા અને પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटने के नीचे दोनों पाव एकदम बेजान हो गए। रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે એને એકદમ સખત તાવ આવ્યો, પગમાં દુખાવો થયો અને એ સમયે ઘૂંટણ નીચેના બંને પગો કામ કરતા બંધ થઈ ગયા। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाव में जान नहीं आई। घणो इलाज कराव्यो, घणी दवाओं कराई, पण एना पगमां कई जातनो कोई सुधारो थयो नहीं। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों का सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। અને બહુ इलाज कराव्यो, બહુ दवा करावी, પણ તેના પગ સાજા થયા નહીં। પણ એમ રેશમાના બંને પગમાં પોલિયો થઈ ગયો, એટલે ઘૂંટણ નીચેના બંને પગ નકામા થઈ ગયા
એના પગ નકામા થઈ ગયા, પણ રેશમાની જે હિંમત હતી એ હારી નહોતી. અને હવે રેશમા ધીમે ધીમે તો શરૂઆતમાં એને બીજાનો સહારો લેતી, નાની છોકરી હતી એટલે એને સહારો લેવો પડે, સ્વાભાવિક છે. પણ હવે 11 વર્ષની થઈ એટલે એ પોતાનું કામ જાતે કરતી થઈ ગઈ. હવે એને કોઈનો સહારો ની જરૂર નથી, એ જાતે જ પોતાનું કામ કરી લેતી थी। वो अपने परिवार में अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। એને એક જ મનમાં હતું કે ભલે મારા પગ બેકાર થઈ ગયા પણ મારે મારા કામ માટે બીજાની ઉપર નિર્ભર રહેવું નથી। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादा दादी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह उसकी आंखों का तारा है। परिवाરના બધા જ લોકો તેને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા। દાદા, દાદી, મમ્મી, પપ્પા અને નાનો ભાઈ ગોલू એ બધા જ તેને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ये बधानी खूब लाड़की थी। माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तूने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ। ने माए પોતાની એની મમ્મીએ રસોઈમાં એટલે રસોડાની અંદર બધા જ જે વાસણો હતા એ સાફ સફાઈ કરીને મૂકી દીધા અને એ પછી રેશમાને અવાજ આપે છે કે રેશમા શું કરે છે, મને આવે થોડા વાસણો પકડાવ, એટલે મારે વાસણો ગોઠવવા છે। એ નાસ્તો કરી લીધો હોય તો આવ, આપણે મારે વાસણો ગોઠવા છે। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा है। हाँ माँ, मैं नाश्तो કરી લીધો છે। દૂધની અંદર મેવા એટલે આપણે જે કાજુ, દ્રાક્ષ, બદામ જેને કહીએ એને મેવો કહેવાય। એ રેશમાને દરરોજ એની માં મેવો ને दूधની અંદર રોજ એને આપતી હતી। माँ ने हाथ धोकर अभी आती हूँ। माँ, હું હાથ ધોઈને હમણાં જ આવું છું। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन के डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर चमचमाने लगा। रेशमा तरत हाथ पहुंची जाए છે। એની માએ એને કયું કામ સોંપ્યું છે કે લે બેટા આ ડબ્બા લેવાના, આ ડબ્બાની પર તારી સ્ટીકર લગાવવાના, એની પર નામ લખવાનું અને એક ડબ્બો મને આપવાનો અને હું ડબ્બો ગોઠવતી જઈશ। એમ રેશમાએ ફટાફટ સ્ટીકર લગાવ્યા, નામ લખી એની મમ્મીને હાથમાં આપ્યા અને થોડી વારની અંદર એ રસોડાની અંદર ફરી પાછા બધા ડબ્બાઓ ગોઠવાઈ ગયા અને આખું રસોડું એકદમ ચકચકાર થવા લાગ્યું। આખું રસોડું એકદમ જગમગાવા લાગ્યું। સફાઈ થઈ ગઈ એટલે पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लेने कौन जाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान लेने मैं जाऊंगी, आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिए। હવે માને લાડુ બનાવવા હતા, ઘરમાં સામાનની જરૂર હતી, કરિયાણું લાવવાનું હતું એટલે તરત જ માએ કીધું કે હવે સામાન લેવા કોણ જાય? રેશમાના પપ્પા તો ઓફિસ જતા રહ્યા અને ગોલુ બહુ નાનો હતો। દાદા દાદી હતા એ એકદમ ડોસા હતા, ઘરડા હતા, એ બજાર જઈ શકે એમ હતા નહીં। એટલે એની માં મૂંઝાણી કે હવે મારે આ સામાન કેવી રીતે લાવવો। એટલે રેશમાએ સામેથી કીધું કે માં તમે મૂંઝાશો નહીં, તમે સામાન લિસ્ટ મને આપો, જે હોય લાવવાનું મને આપો, હું હમણાં જ બજાર જઈ અને સામાન લઈને આવું છું। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं एक बार पहले भी ले आई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। माँ એને હસશે, બેટા તું ચાલી શકતી નથી, કેવી રીતે લાવશે? મારે તું લઈ આવશે? અરે હા માં, હું લઈ આવીશ, મને ખબર છે, હું પહેલા પણ લાવ્યો છું, હમણાં પણ લઈ આવીશ, મારે કઈ નહીં થાય, તું મને ખાલી લિસ્ટ આપ ને થેલો આપ એટલે હું સામાન લઈને આવું છું। રેશમા की आवाज में दृढ़ता थी। એના અવાજની અંદર હિંમત હતી। હું લઈ આવીશ, હું લઈને આવીશ, હું આ કામ કરી શકીશ। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारी टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर उछलने लगा। तरत बादમાં રેશમા બધો જ સામાન લઈ આવી અને ઘરે આવતા જ એને પોતાના નાના ભાઈ ગોલુને બૂમ પાડી કે ગોલુ હું તારા માટે ચોકલેટ લાવી તો લે। ગોલુ ચોકલેટનો શોખીન હતો, નાનો બાળક હતો, ટોફી એટલે ચોકલેટ આપી ગોલુ એ ચોકલેટ લીધી અને એ તો ખુશ થઈ ગયો ને નાચવા लाग्यो। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। થોડા દિવસો પછી તરત જ રેશમાનું
એમ આખો મહોલ્લો આખો ફળ્યું, કહેવાય કે આખી રોશનીથી એકદમ ઝગમગી ઉઠ્યું, એમ રેશમાનું ઘર પણ દીવાઓ અને લાઇટોથી ઝગમગી ઉઠ્યું. આખી જગ્યાએ રોશની રોશની, પ્રકાશ પ્રકાશ ફેલાવા લાગ્યું. હવે तो तुम, हाँ, गोलू टॉपिक अगर खुश हो गया. इसमें झिलमिला प्रकाश पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी. क्या जमीन क्या आसमान. दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे में उजाले की जीत है का त्योहार है. बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है. અને તરત જ એને ઘરના બધા ભેગા થયા દાદા દાદી અને એને કહેવા લાગ્યા કે આજે જો બધી જગ્યાએ રોશની છે, બધી જગ્યાએ પ્રકાશ છે, તો દિવાળી એ પ્રકાશનો પર્વ છે. દિવાળી એ પ્રકાશનો પર્વ છે અને દિવાળી એ અસત્ય પર સત્યની જીત છે. જ્યાં અંધારું છે એ અંધારા પર અજવાળાનો વિજય છે. એમ દિવાળીનો પર્વ આપણે કેમ મનાવીએ છીએ, એમ રેશમાને એની પ્રાથમિક માહિતી એના દાદા દાદી આપતા ગયા. इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे. इसी खुशी में हम इस त्योहार को मनाते हैं. रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे અને કીધું કે આ દિવસે રાવણ પર રામે વિજય મેળવ્યો હતો અને વિજય મેળવ્યા પછી આ થોડા દિવસો પછી રામ જ્યારે અયોધ્યામાં આવ્યા ત્યારે આસો સુદ અમાવસ હતી. એ આસો વદ અમાવસ એટલે આપણે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવીએ છીએ એ દિવસ હતો. એટલા માટે રામ આવે એટલે આખી અયોધ્યાને દીવાથી શણગારવામાં આવી હતી. એટલે કે અસત્ય પર સત્યનો વિજય થયો હતો, અંધારા પર અજવાળાનો વિજય થયો હતો. બસ ત્યાંથી આપણે આ દિવાળીનો પર્વ ઉજવીએ છીએ. हाँ, उसके बाद रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे. कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया. गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने के लिए मग्न हो गया. रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़िया जला रही थी. थोड़ा દાદાએ વાત કરી પછી ઘરની અંદર આપણે દર વખતે દિવાળી વખતે આપણે જે લક્ષ્મી પૂજન કરીએ છીએ, ઘરમાં લક્ષ્મી પૂજન થયું, બધાને પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો અને બધા જ પ્રસાદ ખાઈ દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે પોતાના કામમાં મસ્ત થઈ ગયા. ગોલુ એના મિત્રો સાથે ફટાકડા ફોડવા ગયો અને આ જે રેશમા હતી એ પોતાના દાદા દાદી સાથે ઘરની બહાર આવી અને આપણે જે કહેવાય ફૂલજડિયા એટલે તારામંડળ, જેને આપણે તારામંડળ કહેવાય એને હિન્દીમાં ફૂલજડી કહેવાય. એ બધા ફૂલજડી એ દાદા દાદી પાસે આવી અને ફૂલજડી જળાવવા લાગી. હવે જે મુખ્ય ઘટના છે એ ઘટનાનું હવે અહીંયા નિરૂપણ થાય છે. इतने में रेशमा ने क्या देखा कि सब लोग अपने मग्न हो गए. रेशमा ने अपने दादाजी के साथ फुलझड़ी जला दी. इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियां निकलने लगी. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी. रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है. એવા જ સમયે રેશમાએ શું જોયું? રેશમાએ જોયું કે ગોલુ જે ઉભો હતો એની પાછળ એક ફટાકડો જે ગોલુએ ફેંકી દીધો પણ એ ફૂટ્યો નહીં. એ ફટાકડાની અંદર ધીરે ધીરે ચિંગારીઓ ધીરે ધીરે તણખા ઝરતા હતા પણ ગોલુને એની ખબર નથી, કેમ કે ગોલુની પાછળ એક ફટાકડો પડ્યો હતો. રેશમાએ બૂમો પાડી, ગોલુ તારી પાછળ ફટાકડો સળગે છે, તું આગો જા. પણ ગોલુ કંઈ સાંભળ્યું નહીં, કેમ કે મિત્રોને ના અવાજમાં એ મિત્રોના વાતોમાં એ મશગુલ હતો એટલે એને કઈ ખબર નહોતી. पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई. बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची. લોકોને કઈ ખબર પડે, કઈક સમજે એ પહેલા જ રેશમાને ખબર પડી ગઈ કે હવે આ ગોલુ સાંભળશે નહીં. એટલે રેશમાએ શું કર્યું? રેશમા જલ્દી જલ્દી कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास गई. रेशमा फटाफट एक कुर्सी ने धक्को मारती मारती એ ગોલુની પાસે જાય છે. उसने गोलू को जोर से धक्का मारा. તેને ગોલુને જોરથી ધક્કો માર્યો और खुद आगे निकल गई અને પોતે एकदम આગળ निकली गई. फटाकड़ो फूट्यो. अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ. रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया. तरत ज रेशमा तो पड़ी गई पण एनी स्फूर्तिथी गोलू बची गयो. गोलू ने ईजा थता बची गई. गोलू तो बળી जात, गोलू ने बहुत मोटी ईजा थात पण एनी स्फूर्तिथी ए गोलू ने बचाव्यो. पोते पड़ी गई. पोताना जाननी परवाह न करी, पोताना जीवनी परवाह कर्या वगर एने पोताना भाईने आ रेशमा बचावे छे. धड़ाम जोर का धमाका हुआ. धड़ाम ने जोर से धमाको थयो. रेशमा की कुर्सी गोलू को जलने से बचा लिया. गोलू को कुछ समझ में न आया कि उसने धक्का क्यों मारा और किसने मारा. गोलू ने कहीं खबर ना पड़ी कि मैंने धक्को कोने मार्यो ने केम मार्यो.
શું કામ માર્યો? એને તો એમ જ કે મને ધક્કો વાગ્યો અને હું પડી ગયો, હું આગળ ખસી ગયો અને મારી બેન પડી ગઈ, અને હજી મને ખબર નથી कि खरेखर घटना શું घटी છે। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ाए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा उसके नीचे थी। अवाज એટલો જોરથી થયો કે મમ્મી પપ્પા જે અંદર બેઠા હતા એ બહાર આવ્યા। બહાર એમણે જોયું તો રેશમા નીચે પડી गई थी। कुर्सी એની ઉપર હતી ને રેશમા कुर्सीની नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी बेटे? रेशु, माँ ने डर लाग्यो कि माँ रेशमा ने कहेવા લાગી, बेटा क्या तने लागी નથી ને? तने कई गंभीर इजा तो થઈ નથી ને? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। બધાએ રેશમાએ પોતાની વાત કરીને બધા જ પીઠ થપથપાના એટલે શાબાશી આપી। બધા જ ભેગા થઈને રેશમાને શાબાશી આપી। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। અને પેલો નાટક કરતો હોય એમ ગોલુ રેશમાની પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો, દીદી આજે તમે મારો જીવ બચાવ્યો છે, પણ મને આજે તમે મને ધક્કો માર્યો, જે જોરદાર જે ધક્કો માર્યો છે, આ જોરદાર ધક્કો મને जीवनभर याद रहશે। मैंने सभी लोग खिलखिला कर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। અને એમ કહેવાય કે રેશમાની આ શારીરિક કમી, ભલે રેશમા પગથી અપંગ હતી, પણ આ અપંગતા એના મનમાં એના કાર્યોમાં ક્યારેય बाधारूप बनी नहीं। वह आज भी उतनी जिंदादिली से परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे जुट जाती है। અને આજે પણ રેશમા દરરોજ સવારે ઉઠીને મારે કંઈક નવું કાર્ય કરવું છે એમ કરીને હંમેશા પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। આજે પણ રેશમા જીવે છે, આજે પણ રેશમા એ જીવે છે અને રેશમા આજે પણ પોતાનું કામ જાતે કરે છે। અને આજે પણ રેશમા એ કોઈની પર નિર્ભર નથી કે કોઈ એને આવીને સહારો આપે એવું મનમાં રાખતી જ નથી। એ પોતાનું કામ સ્વયં કરે છે અને પોતાના કામ કરતા એને આનંદ થાય છે। એને એમ લાગે છે કે ભલે મારા બે પગ અપંગ થઈ ગયા પણ હું મારું કામ જાતે કરી શકું છું। મિત્રો આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે। હવે પાઠનું જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાયની સમજણનો વિડીયો હું તમને મોકલીશ મિત્રો, અને આવતા પાઠમાં આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી નમસ્કાર।